گھر کو بچانا چاہتے ہیں، اپنے خاندان کو بچانا چاہتے ہیں، اپنی عزت کو بچانا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے آپ اپنی بیٹیوں کو بچائیے، اپنی بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کیجیے، انہیں ان تمام جگہوں سے جانے سے روکیے جن جگہ جانے پر ان کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہو، جہاں جانے پر ان کی عزت کے لٹنے کا خطرہ ہو، وہاں اپنی بیٹیوں کو ہرگز نہ بھیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمن بے سرو ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایماں مدد، قادریم نعرہ یا غوث اعظم می زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم۔ سرکار اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان و شوکت کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ محترم سامعین کرام، آج کے اس افضل الانبیاء کانفرنس میں جو مجھے موضوع دیا گیا وہ ہے پردہ و تعلیم نسواں، اور انشاءاللہ العزیز اسی موضوع کے تحت میں آپ کو کچھ باتیں سنانے کے لیے چند منٹ کھڑا ہوا ہوں۔ محترم سامعین، آپ تمام لوگ انشاءاللہ العزیز اسی موضوع کے مطابق گفتگو سننے کو جا رہے ہیں، لیکن میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھانے سے قبل سب سے پہلے آقا انعامدار مدنی تاجدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مایوس لگ رہے ہیں سب کوئی، اور ہم بھی ابھی کھانا کھا کے آئے۔ مسکرا کے بولیے سبحان ان کو پتہ نہیں تھا کہ ہمیں بولنا ہے، ورنہ کھانا ہی نہیں کھاتے۔ آپ لوگ درود پاک پڑھیے محبت کے ساتھ۔ درود پاک کی فضیلت ہے، آپ نے کئی دفعہ حضرت علامہ مولانا مفتی صاحب اور آپ کے امام صاحب سے سنے ہیں، اب زیادہ سنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے، پتہ چلے کہ ہم لوگ سننے کے لیے آئے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین و حاضرین، میری بات تو آپ سماعت کرتے چلے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن عظیم و فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ اس آیت کریمہ کو شاعر نے اس انداز میں نقل کیا ہے، اس آیت کریمہ کو نقل کیا ہے، اس انداز میں شاعر نے اپنے کلام کو لکھا ہے کہ پردے پہ عمل دافع اشرار و فتن ہے، پردے پہ عمل دافع اشرار و فتن ہے، کردار کی آنکھوں میں غیرت کی کرن ہے۔ پردے کو فقط عزت نسواں نہ سمجھیے، پردے کو فقط عزت نسواں نہ سمجھیے، یہ دشمن اسلام کے خوابوں کا کفن ہے، یہ دشمن اسلام کے خوابوں کا کفن ہے۔
ہے ناپاک ہوس کے لیے بنتا ہے رکاوٹ بدکاروں کو اس واسطے پردے سے جلن ہے ناپاک ہوس کے لیے بنتا ہے رکاوٹ بدکاروں کو اس واسطے پردے سے جلن ہے اے کاش ہر ایک طبقہ نسواں کو ہو معلوم اے کاش ہر ایک طبقہ نسواں کو ہو معلوم کہ شرم و حجاب اور حیا زیور زن ہے کہ شرم و حجاب اور حیا زیور زن ہے ہر چشم حیادار کو حاصل ہے یہ اعزاز ہر چشم حیادار کو حاصل ہے یہ اعزاز راضی ہے نبی فضل خدا سایہ فگن ہے راضی ہے نبی فضل خدا سایہ فگن ہے اطمینان کے ساتھ سنیں گے انشاءاللہ آپ کے مزاج کے حساب سے انشاءاللہ میں جو ہے بولوں گا کہ پردے پہ عمل دافع اشرار و فتن ہے کردار کی آنکھوں میں غیرت کی کرن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرآن مجید وہ فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہو بے پردہ نہ رہو جیسے اگلی جاہلیت کی بے پردگی محترم سامعین کرام اسلام ہمیں جو ہے پردے کا حکم دیتا ہے گویا اسلام ہمیں پردے کا حکم دیتا ہے اسلام نے عورتوں کو پردے کا حکم دے کر کے ان کی عزت کو بڑھائی ہے اسلام نے ان کے بلندی کو بڑھائی ہے اسلام سے پہلے کے زمانے کو اگر دیکھا جائے وہ ساری کی ساری عورتیں بے پردگی میں تھی اس لیے قرآن نے کہا وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى اس آیت کریمہ کی تفسیر صدر الافاضل خلیفہ اعلیٰ حضرت علامہ و مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی خیزان العرفان میں فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ سے مراد کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آیت کریمہ نازل فرمایا ہے اس آیت کریمہ سے مراد یہ ہے کہ پہلے زمانے میں یعنی اسلام سے پہلے کا جو زمانہ تھا اس زمانے میں عورتیں بے پردہ تھی اپنی حسن کو ظاہر کر کے باہر نکلتی تھی اپنے حسن کو ظاہر کر کے لوگوں کے سامنے آیا کرتی تھی اپنے حسن کو ظاہر کر کے اپنے حسن کو لوگوں کے سامنے بکھارا کرتی تھی رب قدیر نے اس کے بعد اعلان کیا وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى کہ تم اپنی گھروں میں ٹھہری رہو اور بے پردہ نہ رہو جیسے اگلی جاہلیت کی بے پردگی محترم سامعین کرام اسلام پردے کی اہمیت کو بیان کر رہا ہے اسلام میں پردے کی اہمیت بہت زیادہ ہے اسلام میں پردے کی اہمیت کو حد سے زیادہ بیان کیا گیا ہے پردہ حیا کا ضامن ہے اور حیا اور پاکیزگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتا ہے پردہ جہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل ہے وہیں با حیا اور با پردہ عورتیں کسی بھی معاشرے میں رہ کر کے وہ پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزار سکتی ہے کیونکہ مردوں پہ عشق و محبت کا جنون جن چند وجوہات سے سوار ہوتا ہے مردوں پہ عشق و محبت کا جنون جن چند وجوہات سے سوار ہوتا ہے ان میں ایک اہم ترین وجہ خوبصورتی ہے ان میں ایک اہم ترین وجہ بنا و سنگار ہے جب عورتیں بے پردہ ہو کر کے باہر نکلتی ہے جب عورتیں بے پردہ ہو کر کے اپنے سفر کو نکلتی ہے جب عورتیں بے پردہ راستے سے گزرتی ہے تو سامنے والے مرد کے نفس امارہ کھڑا ہو جاتا ہے پھر اس بے پردہ عورت کو دیکھ کر کے انسان فتنے کا شکار ہو جاتا ہے مرد فتنے کا شکار ہو جاتا ہے لیکن ایک عورت اگر با پردہ ہو کر کے باہر نکلے گی تو پھر انسان فتنے کا شکار نہ ہوگا اور وہ عورت بھی شیطان صفت جیسے انسان کے شر سے محفوظ رہے گا لیکن اس سے پہلے شرط یہ ہے کہ پہلے ہم یہ سمجھے کہ ہماری ماں بیٹی کو کس طریقے سے جو ہے لبادہ اڑنا چاہیے ہماری ماں بیٹی کو کس طرح سے ہمیں پردے کا احترام کرنا چاہیے آئیے حدیث مبارکہ سماعت کرتے چلے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب عورتیں باہر نکلتی ہے فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَ الشَّيْطَانِ کہ جب عورتیں گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اسے گھیر لیتا ہے چاروں طرف سے شیطان گھیر لیتا ہے اس حدیث مبارکہ کی شرح بیان کرتے ہوئے مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں کہ استشراف کے معنی یعنی کسی چیز کو بغور دیکھنا ہے استشراف کے معنی یعنی کسی چیز کو خوبصورت کے انداز میں دیکھنا ہے اور جب شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے جب عورت بے پردہ ہو
जाती है, शैतान उसके पीछे लग जाता है। सामने जितने भी मर्द होते हैं उनकी नजरों में उन लड़की को हुस्न वाला बना दिया जाता है, उनकी नजरों में उन्हें खूबसूरत बना दिया जाता है। फिर वो इंसान तकने लगता है, फिर वो इंसान देखने लगता है और उनकी खूबसूरत को देखते हुए इंसान अपने ख्याली पुलाव पकाने लगता है। मोहतरम सामिन इकराम, मैं बताना चाहता हूँ अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कुरान अजीम व फुरकान हमीद में पर्दे का हुक्म दिया है। बहुत सारी अहादीसे करीमा भी है जहाँ प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हमें पर्दे का हुक्म दिया है। लेकिन अगर मुआशरे को देखा जाए, आज के मुआशरे को देखा जाए, जैसे पहले की जाहिलियत थी आज भी वो जाहिलियत पाई जा रही है। पहले की जो जाहिलियत थी, पहले की जो औरतें थी बेपर्दा हुआ करती थी। इस्लाम से पहले का जो जमाना था उस जमाने में औरतें बेपर्दा नजर आती थी। आज भी वो जमाना पाया जा रहा है कि आज भी वो जमाना पाया जा रहा है कि औरतें बेपर्दा घूम रही है। लेकिन हमें सीरत साहबियात को पढ़ना चाहिए, हमें उस पर गौर करनी चाहिए। हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि मैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास बैठी हुई थी और आपके पास हजरत मैमुना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी बैठी हुई थी। इतने में एक सहाबी हजरत अब्दुल्ला इब्ने मखतूम तशरीफ लाते हैं। आप तशरीफ लाते हैं तो लाने के बाद क्या देखते हैं कि आप जो है अंधे हैं। प्यारे आका अपनी बीवियों से कहते हैं कि तुम उन दोनों से पर्दा करो। हजरत उम्मे सलमा फरमाती है हुजूर वो तो अंधे हैं, उनसे क्या पर्दा करें। प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं सुनो तो सही, वो तो अंधे हैं, क्या तुम भी अंधे हो? तुम तो अंधे नहीं हो। मालूम चला कि एक औरत को किस तरीके से जिंदगी गुजारना चाहिए। जब सामने से कोई अंधा आ रहा है तो उनसे वो पर्दा करे, लेकिन अंधा की जगह नहीं बल्कि जहां देखने वाला आ रहा है वहां किस तरीके से पर्दा करना चाहिए। मोहतरम सामिन इकराम, आज हम नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं, आज हम इस्लाम के नारा लगाने वाले हैं, आज हम मुस्तफ़ा को याद करने वाले हैं, आज हम मुस्तफ़ा के नाम पर जलसा और जुलूस करने वाले हैं, आज हम मुस्तफ़ा को याद करते हैं। लेकिन उसी नबी का कलमा पढ़ने वाले मुसलमानों से पूछना चाहता हूँ कि तुमने अपनी बेटियों की इज्जत किस तरह से की है? तुमने अपनी बेटियों की पारसाई की हिफाजत किस तरह से की है? क्या तुमने कभी अपनी बेटियों की इज्जत को जो है अपनी बेटियों की इज्जत की हिफाजत की? क्या तुमने सोचा कि हम अपनी बेटियों को कहां भेज रहे हैं? क्या तुमने कभी सोचा कि हमने अपनी बेटियों को कहां पर लाके खड़ा कर दिया है? आज इस्लाम अगर बर्बाद हो रहा है, आज अगर इस्लाम बदमाश हो रहा है तो उसमें सबसे पहला रोल जो है इन लड़कियों की है कि ये बेपर्दा निकलने की वजह से आज जगह जगह पर जो है छेड़छाड़ का मामला चल रहा है, जगह जगह पर जिना का मामला चल रहा है, जगह जगह पर औरतों को जो है कोसा जा रहा है, जगह जगह पर देखा जाए बाप रिश्ता कहीं और तलाश करता है लेकिन बेटी कहीं और जा रही है, बाप कहीं और रिश्ता करने को चला आ रहा है लेकिन बेटी कहीं और जा रही है। अरे इस्लाम ने तो औरत के मकाम का ये बयान किया है कि बहुत सी इबादत जरूर अहम है लेकिन इस्लाम ने वहां जाने से मना किया है। मालूम है क्यों? इसलिए कि जिस इबादत के अदा करने में, जिस इबादत के अदा करने में आपकी बेटी की इज्जत चली जाए, इस्लाम की बेटियों की इज्जत चली जाए, वहां इस्लाम ने ये रोक लगा दिया है कि वहां वो औरत ना जाए कि जहां जाने पर उनकी इज्जत का खतरा हो, जहां जाने पर उनकी पारसाई का खतरा हो, जहां जाने पर उनकी इज्जत लूटने का खतरा हो। क्या आपको मालूम नहीं है कि पहले जमाने में औरतें मस्जिद को जाया करती थी, जुमा की नमाज के लिए जाया करती थी, लेकिन जब हजरत उमर का जमाना आया तो उमर ने मना कर दिया, इसलिए कि उस जमाने में फितने बढ़ने लगे। मालूम चला कि इस्लाम ने औरत के मकाम को बयान किया है कि अगर जो औरत के पास बहुत सारी दौलत क्यों ना हो जाए, अगर उसके साथ कोई आदमी नहीं है तो वो हज को भी ना जाए, अगर तनो तना हज को जाती है तो गोया कि वो हराम काम में शामिल हो रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मौलाना जावेद अंजुम साहब क़िबला
नारे तकबीर। वाह वाह मोहतरम सामिन इकराम, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि मुसलमान औरतों को हुक्म करे कि वो अपनी निगाहें कुछ नीची रखे, अपनी पारसाई की हिफाजत करे, अपनी जीनत ना दिखाए मगर जितना दिख जाए, अपनी जीनत को जाहिर ना करें मगर अपने शोहरों पर, मगर अपने महारिम पर, इसके अलावा आप अपनी जीनत को ना दिखाए। इस्लाम ने औरतों की इज्जत व आबरू और पाक दामनी को खास अहमियत दी है। इस्लाम ने हर मौके पर औरतों की इज्जत का खास ख्याल रखा है, लेकिन आज हमारा बाप अपनी बेटी का जो है ख्याल नहीं रखा, भाई अपनी बहन का ख्याल नहीं रखा। हमने ऐसी जगह उन्हें तालीम दिया है, हमने ऐसी जगह उन्हें पढ़ने के लिए भेजा है जहां उनकी इज्जत से खिलवाड़ किया जाता है, जहां उनकी इज्जत की हिफाजत नहीं की जाती बल्कि उनकी इज्जत से खिलवाड़ किया जाता है। मोहतरम सामिन इकराम, बस मैं चंद बात आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। आज अगर हमारे मुआशरे को देखा जाए, जगह जगह पर तालीम याफ्ता स्कूलें मौजूद है, जगह जगह पर तालीम याफ्ता स्कूलें मौजूद है, कोचिंगें मौजूद है, लेकिन उन कोचिंगों के जब प्रिंसिपल को देखा जाए वो भी मुसलमान नजर आते हैं, डायरेक्टर को देखा जाए वो भी मुसलमान नजर आते हैं, लेकिन मुसलमान होने के बावजूद ये इल्म से दूर है, दीनी तालीम से दूर है, जिसका नतीजा ये है कि टीचर डे के मौके पर, जिसका नतीजा ये है कि 26 जनवरी के मौके पर, जश्न आजादी के मौके पर, चिल्ड्रन डे के मौके पर, यौम आजादी के मौके पर और जगह जगह गैर महाफिल पर मेरी बेटियों को, मेरी बहनों को, अरे जिस इस्लाम ने औरतों के मकाम को बयान किया है, जिस इस्लाम ने उनके बाल को जाहिर करने से मना किया है, उनके हुस्न को जाहिर करने से भी मना किया है, इसलिए कि औरत घर की दौलत है, उसे घर में ही छुपा कर रखा जाए। अगर बाहर निकालोगे तो कोई चोरी कर लेगा, अगर बाहर निकालोगे तो कोई उससे दोस्ती कर लेगा, लेकिन अगर देखा जाए आज इस्लाम को बदनाम कर रहा है तो ज्यादातर अगर कोई बदनाम कर रहा है तो हम मुसलमान ही है। आज हमने जगह जगह कोचिंग खोल दिया है, जगह जगह प्राइवेट स्कूल खोल दिया है और उन कोचिंगों में हम तो अपने बच्चों को भेज रहे हैं, हम तो अपनी बेटियों को भेज रहे हैं, लेकिन वहां पर मालूम है कभी टीचर डे के मौके पर, कभी और महाकिम पर उन्हें डांस कराया जाता है, घर से पैसा मंगाया जाता है कि चलो महफिल सजाई जाएगी, महफिल को सजाया जाएगा, लोग पैसे लिया करके देते हैं, फिर अपनी बेटियों को डांस कराया जाता है। आप नहीं देखते कि हर कोचिंगों में यही हो रहा है, जब जब कोई मौका आ रहा है आपकी बेटी को स्टेज पे खड़ा करके उन्हें डांस कराया जाता है। क्या आपका इस्लाम इस बात की इजाजत देता है? अरे जिस इस्लाम ने तुम्हारी बेटी की इज्जत का इतना ख्याल रखा है कि उन्हें तरह तरह कहीं पर जाने की इजाजत नहीं दिया है, वो इस्लाम तुम्हारी बेटी को ये इजाजत कैसे दे सकता है कि उसे गैर मौके पर किसी भी गैर महाफिल पर खड़े करके उन्हें तुम डांस कराओ? आज हमारे वालिदैन को क्या हो चुका है, हमारे गार्जियनों को क्या हो चुका है? अरे इस्लाम ने तो यहाँ तक बयान किया है कि जहाँ पर तुम्हारी बेटी की इज्जत चलने का खतरा हो, अगर वहाँ पर कुरान की भी तालीम हो तो ऐसी जगह अपनी बेटी को भेजना हराम है, ऐसी जगह अपनी बेटी को भेजना हराम है जहाँ कुरान की तालीम हो रही हो लेकिन उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा हो, तो ऐसी जगह उन्हें भेजना हराम है। तो फिर तुम इन कोचिंगों में भेज करके उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किसने किया? तुमने तो खुद ही खिलवाड़ किया है अपनी बेटियों को इन कोचिंगों में भेज करके। मैं मना नहीं करता, लेकिन बताना चाहता हूँ आप ऐसे कोचिंगों में भेजिए जहाँ इस्लामी माहौल हो, आप ऐसे स्कूलों में भेजिए जहाँ उसके लिबादा का खास ख्याल रखा हो, जहाँ उनकी इज्जत का खास ख्याल रखा हो। लेकिन जिन कोचिंगों में, जिन स्कूलों में आपकी बेटियों को नचवाया जा रहा है, आपकी बेटियों को डांस कराया जा रहा है, आपकी बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, मैं कहना चाहता हूँ आप उनकी जगह तालीम ना दे, ऐसी जगह उन्हें ना पढ़ाइए, वरना एक दिन ऐसा आएगा कि आपके सामने दूसरा मर्द आपकी बेटी की इज्जत लूटेगा, लेकिन आप कुछ नहीं कह पाएंगे क्योंकि आपकी बेटी खुद गवाही देगी, अब्बा मैं तुम्हारी बात सुनने को तैयार नहीं हूँ, इसलिए कि मुझे इनसे प्यार हो चुका है, अब मुझे इनके साथ जाना है। आप वहां पर खामोश हो जाएंगे। इसलिए आज अगर अपनी बेटियों को ना रोके तो फिर कल नहीं रोक पाओगे। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी बेटियों को रोके, हम अपनी बेटियों को ऐसी जगह तालीम के लिए भेजें जहां उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ ना किया जाए, बल्कि वहां उनकी इज्जत की हिफाजत की जाए। आपने क्या समझ के रखा है कि औरत बस ऐसे ही है? ऐसे ही नहीं है, बल्कि औरत के मकाम को कुरान ने बयान किया है, औरत के मकाम को मुस्तफा ने बयान किया है। लेकिन आज हम अपनी बेटी की इज्जत खुद लूट रहे हैं, आज हम अपनी बहनों की इज्जत खुद लूट
رہے ہیں وہ اس طریقے سے کہ ہم نے انہیں چھوڑ دیا ہے اور ان کا پتہ بھی نہیں کہ وہ کب کس کے ساتھ کہاں جا رہی ہے. ہم نے اپنی بیٹی کو بس یوں ہی چھوڑ دیا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کا خاص خیال رکھیں. کیا ہم نے صحابیات کا تذکرہ نہ ملا؟ ارے تاریخ میں ایسی روشن ضمیر با پردہ اور صالحات کا تذکرہ ملتا ہے کہ جن کے دامن کے دھاگے پر بھی کسی غیر محرم کی نظر نہیں پڑتی ہے. ان کے جسم کو دیکھنا تو دور کی بات, ان کے حسن کو دیکھنا تو دور کی بات, ان کے جسم کے اخچلکیاں کو دیکھنا تو دور کی بات, بلکہ ان کے چادر مبارک کے دھاگے پر بھی کسی کی نظر نہیں پڑتی ہے. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اخبار الاخیار میں فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ خشک سالی ہو چکا, ایک مرتبہ خشک سالی پڑ گئی, چاروں طرف سے کہیں بھی پانی کا قطرہ بھی نہیں مل رہا تھا, زمین سوکھ چکی ہے, درخت سوکھ چکا ہے, چاروں طرف سے ایک دم قحط سالی آ گیا. لوگ حیران و پریشان ہو کر کے رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے, اے میرے پروردگار ہم سے اس مصیبت کو ٹال دے, اے میرے پروردگار یہ قحط سالی ہم سے دور کر دے. اس میں سے ایک شیخ نظام الدین ہے جو اپنے والدہ ماجدہ کے دامن کے دھاگے کو, اپنے دامن کے دھاگے کو اپنے ہاتھوں پر لے کر کے رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے کہ اے میرے پروردگار یہ اس محبوب سے, یہ اس خاتون کے دامن کا دھاگا ہے کہ جس خاتون کے دامن کے دھاگے پر کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑی. مولا یہ اسی خاتون کے دامن کے دھاگے کے صدقے باران رحمت نازل فرما. شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ ابھی شیخ نظام الدین نے رب کی بارگاہ میں یہ دعا کیا ہی تھا کہ جھماجھم بارش برسنے لگی. اس لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجددین و ملت ارشاد فرماتے ہیں کہ بدوں پر بھی برسات برسانے والے تجھے برستا نہیں, دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسات برسانے والے. نعرہ تکبیر, بیداری کے ساتھ استقبال کیجئے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد, افضل الانبیاء کانفرنس زندہ باد, سرزمین پانی سال ہاٹ, زندہ باد. خطیب سیمانچل مولانا جاوید انظم القادری. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت. محترم سامعین اکرام, میرے کہنے کا بس ایک ہی مقصد ہے, وہ یہ ہے کہ آپ اپنی بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کیجئے. آپ اپنی بیٹیوں کی خوبصورتی کو لوگوں پر ظاہر نہ کرائیے, اس لیے کہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. جس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے. آئیے سماعت کرتے چلے, ہمارا آج ماحول کیا بن چکا ہے, جگہ جگہ پر ماحول کیا بن چکا ہے کہ ہم نے اپنی بیٹیوں کے لیے ایسے لباس کو استعمال کیا ہے, باپ سے پیسے مانگتا ہے. ارے اسلامی لباس تو لاؤ, ہم مسلمان ہیں کہ نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں, کم سے کم اپنی بیٹیوں کی عزت تو کریں, اپنی بیٹیوں کو چھپا کر کو تو رکھیں. اس لیے کہ وہ دولت ہے, دولت کو چھپا کر رکھا جاتا ہے, اور وہ عورت گھر میں دولت ہے, اور وہ ایسی ہے جیسے چمن میں پھول ہے, اور جب تک پھول چمن میں ہی ہرا بھرا رہتا ہے اگر اسے توڑ کر باہر لایا گیا تو مرجھا جائے گا. اسی طریقے سے عورت گھر کی زینت ہے, اگر تم اسے باہر لے کر کے آؤ گے تو پھر ختم ہو جائے گا, وہ زینت نہ رہے گی. تم ایک صالح خاندان سے مانے جا رہے ہو, تم ایک اچھے خاندان سے مانے جا رہے ہو, تم نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہو, لیکن آپ کا خاندان کہاں چلا گیا؟ آپ تو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمارا خاندان اچھا خاندان ہے, ہمارا اسلام اچھا اسلام ہے, ہم اچھے خاندان کے والے ہیں. ارے اچھے خاندان کے والے تو وہ ہیں کہ جو اپنی بیٹیوں کی حفاظت کر رہا ہو, جو اپنی بیٹیوں کو غیروں کے سامنے کھڑی ہونے سے بھی روکتا ہو. لیکن آپ نے نہیں جانا, قرآن کہہ رہا ہے فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جس نے اللہ کی نافرمانی کی اور دنیا کی زندگی کو سب کچھ جانا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. آج ہم یہ فیشن کے دور میں اپنی بیٹیوں کا لباس خریدنے تو جاتے ہیں لیکن اسلامی لباس نہیں خریدتے, بلکہ اگر دیکھا جائے تو شوٹ پینٹ کا جو خریدتے ہیں اس طریقے سے لباس ہم اپنی بیٹیوں کو دیتے ہیں, چاہے کوئی بھی دیکھے اس کا نفس بگڑنے لگتا ہے. اس لیے ضروری ہے آپ اپنی بیٹیوں کو ایسا لباس دیجئے جس لباس پر کسی کی نظر نہ پڑے. آپ نے نہیں سنا فقہاء اکرام کی بات کو اگر سنیں گے, ایک بڑے فقی فرماتے ہیں, حضرت امام قاضی فرماتے ہیں, فتاوی رضویہ جلد 9 صفحہ نمبر 557 میں مذکور ہے, حضرت امام قاضی رحمت اللہ علیہ سے سوال ہوا, حضور اور
औरतों का मकाबीर को जाना जायज़ है या नहीं? हुजूर औरतों का मज़ार मुबारक पर जाना जायज़ नहीं। हजरत इमाम काजी फरमाते हैं सुनो, ऐसी जगह जवाज नहीं पूछते, बल्कि ये पूछो कि उस औरत पर कितनी लानत पड़ती है जब वो औरत किसी जगह जाने का इरादा करती है, किसी मज़ार मुबारक पर जाने का इरादा करती है, वहीं से अल्लाह और उसके रसूल और फरिश्तों की लानत शुरू हो जाती है, वहीं से तमाम लोगों की लानत शुरू हो जाती है। और जब वो औरत उस मैयत की रूह के करीब पहुंचती है तो फिर उस मैयत की रूह भी उसके लिए बद्दुआएं करती है। लेकिन हम क्या सोचे हैं कि हम तो जा रहे हैं बुजुर्ग से फैज हासिल करेंगे, इस्लाम उसकी इजाजत नहीं देता कि आप जाएं, बल्कि आप अपने घरों पर रह करके ही उनका नाम ले सकते हैं, घरों पर रह करके ही अपने बुजुर्गान दीन के नाम पर दुआ कर सकते हैं। लेकिन आप वहां जाकर के गुनहगार बन रही है। कुरान अजीम व फुरकान हमीद ने साफ ऐलान किया वकरना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल उला, कि तुम अपने घरों में ठहरी रहो, बेपर्दा ना रहो जैसी अगली जाहिलियत की बेपर्दगी। लेकिन अगर इसके बावजूद भी, इस अफजलुल अंबिया कॉन्फ्रेंस के बावजूद भी जितने सामईन सुन रहे हैं, हर एक अपनी बेटी की अगर हिफाजत ना किए तो फिर आपका यहाँ आना बर्बाद हो जाएगा। इसलिए कि आप अगर अपनी घर को बचाना चाहते हैं, अपने खानदान को बचाना चाहते हैं, अपनी इज्जत को बचाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप अपनी बेटियों को बचाइए, अपनी बेटियों की इज्जत की हिफाजत कीजिए, उन्हें उन तमाम जगहों से जाने से रोकिए जिन जगह जाने पर उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा हो, जहां जाने पर उनकी इज्जत के लुटने का खतरा हो, वहां अपनी बेटियों को हरगिज ना भेजिए। अगर आप कहीं पर अपनी बेटियों को भेजते हैं तो साथ में ले जाइए और साथ में लेकर के आइए। अगर आपने इस तरीके को नहीं अपनाया तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप कहीं के भी नहीं रह जाएंगे। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी बेटियों को दीन की तालीम दीजिए, अपनी बेटियों को सीरत तैयबा पढ़ाइए, सीरत सहाबियात फरमाइए। क्या आपने हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की नसीहत ना सुनी? क्या आपने हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वसीयत ना सुनी? हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब इंतकाल के करीब होते हैं, हजरत फातिमा ज़हरा फरमाते हैं कि लोगों सुनो, मेरे जनाजे को रात में लेकर के जाना ताकि किसी गैर महरम की नजर ना पड़े। जो ज़हरा बाश अज मखलूक रुपोश दर आगोश शब्बीरी बाबनी। अगर तुम हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सीरत अपना लोगे तो जिस तरीके से हजरत फातिमा ज़हरा की गोद में इमाम हुसैन और हसन है, इसी तरीके से तुम भी अपने गोद में ऐसे हुस्न वाले और खूबसूरत वाले अच्छे इखलाक वाले औलाद देखोगे। लेकिन जब तक तुम अपने बेटी को, अपनी बेटियों की इज्जत की हिफाजत नहीं करोगे, तब तक तुम कहीं के भी नहीं रह जाओगे। इसलिए इस्लाम जो कह रहा है, फरमाने खुदा जो है, फरमाने रसूल जो है, उस पर हमें अमल पैरा होने की जरूरत है। हमें और आपको चाहिए कि हम और आप अपनी बेटियों की जो है, बेटियों को दीन की तालीम दें, उनके अंदर सीरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा डालें, उनके अंदर सीरत उम्मुल वरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा डालें, उनके अंदर सीरत उम्मुल खैर डालें, ताकि उनकी दुनियावी जिंदगी भी कामयाब हो जाए, आखिरत की जिंदगी भी कामयाब हो जाए। और हर एक वालिदैन की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बच्चों की हिफाजत करें, अपनी नस्लों की हिफाजत करें। इसलिए कि कुरान खुद ऐलान करता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारों वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। ऐ ईमान वालों सुनो कि तुम अपनी नफ्स की हिफाजत करो, अपने आप को बचाओ, वो अहलीकुम ना अहलीकुम, और अपने अहलो अयाल को बचाओ उस आग से जिस आग का ईंधन आग और पत्थर है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि हम भी उस आग से बचें, अपने बच्चों को भी बचाएं, तो आप जो है शरीयत मुतहरा के मुताबिक जिंदगी गुजारें, फरामीन खुदा और फरामीन रसूल के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारी दुनिया की जिंदगी भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत की जिंदगी भी कामयाब हो जाएगी। बस लास्ट ये भी कहना है कि आप अपने बच्चियों की पर्दे का खास ख्याल रखें, अपने बच्चों की जो है खुद अपने बच्चों की इज्जत का खुद ख्याल रखें, और आप अपने
अपनी बच्चियों को ऐसे लिबास पहनाएं जिनसे उसका हुस्न जाहिर ना हो, जिससे गैर महरम जो है उनका आशिक ना बन जाए। आप अपनी बेटियों की हिफाजत करें। अगर आपने अपनी बेटियों की हिफाजत कर ली तो इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ आपकी ज़िंदगी कामयाब हो जाएगी। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अस्सलाम।